बट जो चेंज ओवर किए प्लान उससे हमने नहीं माना। एमएलए साहब ने भी इसके बिल्कुल खिलाफ थे और उन्होंने कहा कि आपको करना है तो जहाँ से पहले था वहीं से करें, और फॉर दैट दे हैव ऑलरेडी अग्रीड और मसला हल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇದೆ, 106 ವರ್ಷ ಇರುವ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇದೆ. ಆ ಮಸ್ಜಿದೇ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಜೆಟೌನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಹಳೆ ಮಸೀದಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಲ್ ಉದ್ದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಕಸಬ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಅದೇನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಏನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ? ನಮ್ಮ ಪುಲಕೇಶಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ MM ರೋಡಿನ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರಾತನವಾದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸರ್ ಟೌನು ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಟಾನಿ ರೋಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋಂಥ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತದು. ಸೊ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಾವು 3-4 ದಿನದಿಂದ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು, ನಮ್ಮ BBMP ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು, RW ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರರು ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು, ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿದ್ದಂಗೆ, ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿಗೂ ಸಹ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿದ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿದ್ದಂಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಾವು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ BBMP ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವ್ರು ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟರು ಅದೇ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अभी जो फ्रेजर की मास्क रोड जो मस्जिद है, मस्जिद के बगल में जो ब्रिज है उसका मसला चल रहा है. तो उस मसले पर कई सारे वहाँ पर फेडरेशन और मस्जिद के ज़िम्मेदार हो वहाँ पर कल जमा हुए थे. तो क्या हुआ है सर, क्या मामला है? मसला देखिए, ब्रिज का मसला है. ऑलमोस्ट 10-15 साल से ब्रिज को चेंज करवाना था क्योंकि वो डिलैपिडेटेड कंडीशन में थी. कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता था. तो 3 साल पहले एक प्रपोजल था कि ब्रिज को नहीं बनाएं और उसको चौड़ा भी करें और नए तरीके से उसको ब्रिज को बनाएं. तो 1.5 साल पहले उसका प्रपोजल सैंक्शन हुआ. सैंक्शन होने के बाद इंजीनियर्स आकर तब एक रिक्वेस्ट थी लोगों की कि जहाँ से रैम्प शुरू होता है वहाँ से ही हो और जितना भी हाइट करें देखकर. रैम्प का जो इशू है, रैम्प जहाँ से पहले से शुरू होता था वहाँ से शुरू हो. लेकिन 3 दिन पहले इंजीनियर्स आकर ये कहकर एक्सटेंड कर दिए कि रैम्प को कि रोड सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से इसको और आगे करना है. तो 2 दिन से डिस्कशन चल रहा था. MLA साहब इन्वॉल्व हुए, चीफ इंजीनियर से बात किए और इंजीनियरिंग चीफ हमारे जो प्रहलाद हैं BBMP के, उनसे भी बात की. हमने रब्ता किया कल से. और जो लोगों की इश्यूज़ थे क्योंकि रैम्प को एक्सटेंड कर मस्जिद को कवर किया जा रहा है और वहाँ पे दोनों तरफ वॉल आएंगे, वो मसले को हल किया गया. और इंजीनियरिंग चीफ के जो प्रहलाद इंजीनियरिंग चीफ है उनसे रब्ता कर उनसे बात की. और चीफ इंजीनियर जो रेलवेज़ के हैं, एक्चुअली ये प्रोजेक्ट दोनों तरफ से होता है, BBMP और सेंट्रल का 50-50% होता है इसमें, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी. तो इन दोनों को बुलाकर बात कर 2 दिन से डिस्कशन चल रहा था. कल FT RWA फ्रेजर टाउन वेलफेयर एसोसिएशन वाले और मसाजिद के लोग भी वहाँ पर जमा हुए थे और एक नाराज़गी भी थी उनकी कि उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया. बट हमारा पहले से ही जब ये लोग प्लान दिए थे तो हमें एक अश्योरेंस दिया था कि जो रैम्प जहाँ से शुरू होगा वहीं से शुरू होगा. बट जो चेंज ओवर किए प्लान उससे हमने नहीं माना. MLA साहब ने भी इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ थे और उन्होंने कहा कि आपको करना है तो जहाँ से पहले था वहीं से करें, और फॉर दैट दे हैव ऑलरेडी अग्रीड और मसला हल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह. तो अभी जो फ़िलहाल जो वॉल मतलब
रोड खुदाई हो चुकी है वो पूरा बंद कर नहीं, पूरा बंद करेंगे। रोड की जो खुदाई हो चुकी है उसको रोड को रेस्टोर करेंगे, इमीडिएटली विद इन अ वीक्स टाइम रेस्टोर करेंगे। और जिस तरह से पहले हमारा ब्रिज हुआ करता था और जहाँ से हमारी रैंप हुआ करती थी वहीं से रहेगी इंशाल्लाह। तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा सर? इसमें क्योंकि कोई पहले प्लान वैसा दिया इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये एक बीबीएमपी की जो कंडीशन थी रेलवेज़ के साथ कि एक अंडरपास हो जहाँ से रतन सिंह रोड को एक्सेस किया जाए। उस पे भी लोगों का एक ऑब्जेक्शन था कि वो जो ये बनाए हैं अंडरपास, जो मैजिक बॉक्स जो बनाए हैं वो इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होगा, तो उसे भी इंशाल्लाह बंद करवा देंगे जी। तो ये ऑल ऑफ सडन चेंज क्यों हुआ था प्लान? क्या ऑल ऑफ अ सडन चेंज नहीं हुआ। पुराना प्लान एक्चुअली जो था उनका उसमें 30 सेंटीमीटर्स का इंक्रीज़ हुआ। ओके, हाइट ब्रिज का जो हाइट था 30 सेंटीमीटर्स इंक्रीज़ हुआ। वो हाइट इंक्रीज़ होने की वजह से 10 मीटर्स आगे बढ़ा था। बट हम लोग भी बचपन से देख रहे हैं ब्रिज को, वहीं से शुरू होता था एंड हाइट भी ऑलमोस्ट सेम है, 30 सेंटीमीटर डजंट मेक एनी डिफरेंस। एंड वी हैव टोल्ड देम रोड सेफ्टी नॉर्म्स तो नहीं रहेंगे क्योंकि इट्स ओनली वन वे। अगर 2 वे होता और चौड़ा होता तो थोड़े इश्यूज हो सकते थे, और सिंस इट इज़ अ 1 वे इट शुड नॉट बी एनी कंसर्न। और EIC भी समझे हैं बात को, और रेलवे इंजीनियर्स भी समझकर जहाँ से शुरू होता था वहीं से शुरू होगा इंशाल्लाह ये, और ये मसला हल हो चुका है। ಬ್ರಿಡ್ಜು ಸುಮಾರು ಒಂದು 150 ವರ್ಷದ ಬ್ರಿಡ್ಜು, ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಕಾಲದಿಂದ ಅದು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಿಂದೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ಆದರೆ ರೈಲ್ವೆನವರು ಏಕಾಏಕಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ತನಕ ತಂದು ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಹತ್ರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದು ಅನುಕೂಲ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಹಳೆಯದೇ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇದೆ, 106 ವರ್ಷ ಇರುವ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇದೆ. ಆ ಮಸ್ಜಿದೇ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ 4 ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ಜಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸ್ಜಿದ್. ಇಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಮಸ್ಜಿದ್. ಆ ಮಸ್ಜಿದ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪುಲಕೇಶ್ ನಗರ ಅವರೆಲ್ಲ, ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಜನರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಜಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸೇಠ್ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅದು, ಅವ್ರು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದವರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ ಮಸ್ಜಿದನ್ನು ನಾವು ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಬ್ಯೂಟಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಹಳೆಯದಿತ್ತು, ಮಸ್ಜಿದ್ ಇದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಚರ್ಚ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು, ರೈಲ್ವೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮನೆಗಳಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ವಾಲ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫೈರ್ ಆದರೆ ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅವರು 3.5 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, 3 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಬ್ರಾಡರ್. ಆ ನಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು AC ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಇದೆ ಇಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಮನಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನು ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆಲ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಅವರ್ MLA ಫಾರ್ ಇಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಟುಡೇ.